నమస్తే ఎస్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జెండా ఆవిష్కరణ చేసి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్. సూళ్లూరుపేట ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. శాసనసభ్యురాలిగా మొదటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్న నెలవల విజయశ్రీ. నాయుడుపేటలోని పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జెండా వందనం చేసి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉన్నతాధికారులు. గూడూరు పట్టణంలో అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి స్టేడియంలో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్లో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్ చేతుల మీదుగా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. అనంతరం ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ మాట్లాడుతూ శుక్రవారం ఉదయం షార్ నుండి SSLV D3 రాకెట్ ప్రయోగం జరగనున్నదని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాదిలో కీలకమైన రాకెట్ ప్రయోగాలు చేపట్టేందుకు ఇస్రో సన్నాహాలు చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇస్రోలో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకు వారి కుటుంబాలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. कल उन्हीं उपलब्धियों में एक और उपलब्धि हम जोड़ने जा रहे हैं. May I now and to give a word of advice to the children. As the resurgent nation with a delightful nation of our long struggle for freedom. Nation comes first and all other things like and the Honorable Chairman ISRO, Dr. S. Somanath sir, to hoist the national flag. Inviting the Honorable Chief Guest, Dr. S. KSF Senior Commandant, Sri Sanjeet Kumar, to accompany. He is a central armed police force in India, was settlements, fertilizer units, airports, hydroelectric and thermal power plants, owned and controlled by central public undertakings, and currency note press are contingent award. Earlier, it was adjudged. Independence Day is an occasion to commemorate the contributions of our forefathers, the freedom fighters, the people who laid their lives, who sacrificed everything in their possession to fight for our independence from the colonial regime that held us for hundreds of years. And when we remember those days, our days should also be remembering the people who created the new nation. After the independence, the nation came to existence on 15th August 1947. And it was a budding nation with all sort of problems. A population far less than today, but problems of greater size. And it was a vision of those people at that point in time created the nation, defined the boundaries on which that we will work, created a vision for us to progress. Today when we celebrate the 78th independence, we should also thank them for the vision to create a constitution that on which this nation has survived for such a long time. At Satish Dhawan Space Center, when I stand here, this is the first opportunity given to me to come here and to be present, taking over the task of our director, Sri Rajarajan. So thank you for giving me this opportunity to be part of this celebration today. And across all ISRO centers, this day is being celebrated with enthusiasm and vigor. I salute each one of you across ISRO for celebrating Independence Day as well as rejoicing our contribution to build a new nation. And ISRO for us, it's again an interesting day, especially in the month of August. I think one of you remember that August has been a historic month in the last year where we made the landing on the moon on 23rd August. So on this day, the
Vikram was still in the orbit of Moon, and we were trying to figure out how to make it land on the Moon. So I also salute each one of you for those commendable work done in ISRO centers, and all of you know that it took off from the land of Satish Dhawan Space Center up to the Moon. So salute each one of you for your wonderful contribution to build that. All of you are aware that the vision to land an Indian on the Moon has already been set, and for 2040 it's not far away. But towards that we are going to build new rockets, build Bharati Antariksha Station, and continue our missions to explore Moon. And one day I am very sure the launch to Moon will again happen from Star, and that would be Chandrayaan 4. Tomorrow we are getting ready for another launch of SSLV D3. This is the third development flight of SSLV. It also has been historic in the sense a small rocket which has a game changer in the community of all the rockets of the world is now getting ready for its final, I believe it is going to be the final development flight, and continuation of its flight of maybe many more in much higher frequency in the coming days to meet the demand of launching small satellites. Let us wish for all the very best for the launch and pray that it puts the satellites in the right orbit tomorrow. I would like to thank and salute the entire SDSC community and also especially the CSFF for guiding. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సూళ్లూరుపేట పట్టణంలో ఘనంగా జరిగాయి. స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన వేడుకలకు సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యురాలు డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పతాక ఆవిష్కరణ అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ తాను శాసనసభ్యురాలుగా అయిన తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున జెండా ఎగరవేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని ఆమె తెలియజేశారు. ఈ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయం సిబ్బంది ఏవో రవితో పాటు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఆకుతోట రమేష్, ఏజీ ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి స్వాగతం పలుకుతూ అందరూ చప్పట్లు కొట్టుకుందాం. స్వాగతం, సుస్వాగతం గౌరవ ఎమ్మెల్యే. గాంధీ గారి చిత్రపటానికి పూలమాలతో సత్కరిస్తారు. వచ్చిన ఆహ్వానితులందరూ గాంధీ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించి వస్తున్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 77 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది. దీనికి మన స్వాతంత్రం రావడానికి కారణం
ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగం, గాంధీజీ లాంటి వాళ్ళు, అలాగే అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఇలా చాలామంది మనకు తెలిసి వీళ్ళు ఇంకా తెలియక చాలామంది మనకు దేశానికి ప్రాణత్యాగం చేస్తే మనకు వచ్చిన స్వాతంత్రం ఇది. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతి ఒక్కరూ దేశం గురించి, దేశం ఇంపార్టెన్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పటి నుంచే తెలుసుకోవాలి. సో దేశ భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు తప్పు చేయడానికి ముందుకు రారు, అలాగే దేశ ద్రోహం చేయడానికి ముందుకు రారు. ఇంకా ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఇంకా మన కోసం సైంటిస్టులు కానీ, అలాగే మన మోడీ గారు కానీ, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు కానీ మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా, అలాగే మన దేశ రక్షించేది ఆర్మీ వాళ్ళు. సో ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగంతో మన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే మనందరం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళం కులమత భేదాలు లేకుండా అందరం కలిసి ఉండి మన దేశ అభివృద్ధికి పాటుపడతారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ చేశాను. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో నేను కూడా మీరందరూ నా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నన్ను ఈ స్థానంలో పెట్టిన దానికి. ఖచ్చితంగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతాను. ఖచ్చితంగా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి నేను ఒక పార్ట్ అవుతానని మీ అందరి ముందు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎందరో త్యాగఫలం వల్ల మనకు స్వాతంత్రం సిద్ధించిందని సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం అన్నారు. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కేవీబీపురం కస్తూర్బా బాలికల పాఠశాలలో నిర్వహించిన జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఎంతోమంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు తమ మాన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యజించి మనకు ఈ స్వతంత్ర జీవితాన్ని ప్రసాదించారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. Attention! Flag hosting! Salute! Order! Standing! Attention! Fire brigade! ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అందరూ కూడా ఆనందంగా, సంతోషంగా, ప్రాంతమైన వాతావరణం ఉండాలని భారతదేశమే ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ప్రపంచ దేశాల్లో గుర్తింపబడినటువంటి భారతదేశానికి మన దేశం భారతదేశంలో ఈరోజు ఈ పండగ జరుపుకోవడానికి ఎంతోమంది త్యాగమూర్తులు ప్రాణాలు తెగించి 3,50,000 మంది ప్రాణాలు తెగించి ఈ భారతదేశాన్ని చూపించారు. ఈరోజు మనం స్వతంత్రంగా, ఆనందంగా, సంతోషంగా జరుపుకుంటామంటే వాటి నిజం కూడా మనందరం కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మన మోడర్న్ స్కూల్లో ప్రత్యేకించి పేద పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారో అడిపోయే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాను. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను ఎక్కడైనా కలెక్టరేట్ కొనుక్కోకుండా వెళ్లకుండా మన ప్రాంతంలోనే, మన జిల్లాలోనే, మన నియోజకవర్గాన్ని పర్యటిస్తున్న సందర్భంగా రిపబ్లిక్ అయినా, స్వతంత్ర దినోత్సవమైనా ఇప్పుడు కూడా పాఠశాల విద్యార్థులను గడిపిన ఆలోచన, సంతోషం. ఎందుకంటే మన అందరం కూడా ఒకప్పుడు పేద కుటుంబం పుట్టిన బిడ్డలు కాబట్టి మీతో ఉండాలని మా ఉపాధ్యాయ బృందానికి, ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా సోదరులను కూడా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా భారత్ మాతా చరిత్ర రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నాయుడుపేట మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఘనంగా 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ కటకం దీపిక జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. గోదావరి కవిపోదు
స్ట్రీట్ పెన్ను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉన్నారు. నువ్వు పక్కొచ్చి తల్లి. మేము చేయాలి కదా. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లకు, సభ్యులకు, అలాగే మున్సిపల్ స్టాఫ్కి, పిల్లలకి, మెప్మా వారికి, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మనం ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడి ఇంత స్వాతంత్రంగా మాట్లాడుతున్నామంటే ఎంతో మంది త్యాగాలు గుర్తుగానే మనం ఇక్కడ నిలబడి ఇంత స్వాతంత్రంగా ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాము. ఆ త్యాగమూర్తులను ఈ రోజు స్మరించుకోవడము చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు ఎప్పటికీ కూడా మరవలేనేటివి. వాళ్ళు చేసినవి మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు చెప్పిన విధుల్లో మనం నడుచుకుంటూ మన భారతదేశాన్ని ఇంకా రాబోయే తరాలు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆచార్య భరద్వాజ సేవా సంస్థ వారు సూళ్లూరుపేట మండలంలోని అటకానితిప్ప ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు ఆట వస్తువులు, నూతన వస్త్రాలను అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల చైర్పర్సన్ కుయిల్, అటకానితిప్ప గ్రామ సర్పంచ్ నాగమణి, పాఠశాల హెచ్ఎం శ్రీహరికోట రేవతి మరియు ఆచార్య స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎందరో మహానుభావులు అసూలు బాశారని, ఆ మహనీయుల ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ కొనసాగించాలని నాయుడుపేట జూనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి అనూష అన్నారు. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని నాయుడుపేటలోని జూనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి అనూష జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा
जय हिंद। 78th Independence Day. Today, this is the day we are remembering the great sacrifices who has sacrificed their lives and who has done everything, who has spent their lives in their jails also for getting freedom. మన కోసం ఎంతోమంది ఎంతో స్ట్రగుల్స్ చేశారు. ఈరోజు ఆ రోజుని మనము రిమెంబర్ చేసుకోవడం కోసం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. 100 years ఆఫ్ బానిసత్వం నుంచి మనల్ని విముక్తి చేశారు. ఆ టైం వాళ్ళు అప్పుడు మనకి సాధించడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే యూనిటీ. అప్పట్లో యూనిటీ అనేది అందరు మన ఇండియా అనేది యూనిటీకి ప్రసిద్ధం అండ్ ఆల్సో కల్చర్. ఆ యూనిటీ ఉండడం వల్లే మనం ఈ ఫ్రీడమ్ అనేది సాధించాలని నా ఒపీనియన్. సో ఇలా మనందరం కలిసి బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం మనందరం కలిసి హ్యాపీగా ప్రాస్పరస్గా జరుపుకుందాము. మనంతు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాము మన లైఫ్ మన నేషన్ కోసం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, సారీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. సూళ్లూరుపేట పట్టణంలోని స్థానిక హోలీ క్రాస్ హై స్కూల్ నందు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ప్రిన్సిపాల్ జోసెఫ్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ స్వాతంత్ర వేడుకల్లో చిన్నారులు ప్రదర్శించిన నృత్య ప్రదర్శనలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. Sokhara, Varana, Mate
ఇప్పుడు చిన్న విరామం. శ్రీ సూర్య జ్యువెలర్స్ గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్ కొత్తదనం కోరి సింహపురి మహిళా మణుల కోసం నూతన డిజైన్స్ తో సినీ నటి నేహా శెట్టి గారి చేతుల మీదుగా ఆగస్టు 18న మన నెల్లూరు మాగుంట లేఅవుట్ లో గొప్ప ప్రారంభం. శ్రీ సూర్య జ్యువెలర్స్ గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా 10 గ్రాముల బంగారు కొనుగోలుపై 2000 రూపాయల భారీ తగ్గింపు. డైమండ్ ఆభరణాలపై ప్రతి క్యారెట్ కు 10% తగ్గింపు. ఆగస్టు 18వ తేదీన సినీ నటి నేహా శెట్టి చేతుల మీదుగా మాగుంట లేఅవుట్ లో గొప్ప ప్రారంభం. అందరూ ఆహ్వానితులే. తూకం, నాణ్యత మరియు అనేక రకాల మోడల్స్ లో బంగారం, వజ్రాభరణాలు మరియు వెండి కొనుగోలు కొరకు విచ్చేయండి. శ్రీ సూర్య జ్యువెలర్స్ గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్, కింగ్స్ కోర్ట్ అవెన్యూ, మాగుంట లేఅవుట్, నెల్లూరు. బ్యాక్ టు న్యూస్. గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి స్టేడియంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్, ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్లతో పాటు ఎస్డీసీ ఛానల్స్ అధినేత తానంకి నానాజీలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి స్టేడియంలో జరిగిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. వివిధ శాఖలకు చెందిన శకటాలను స్టేడియంలో ప్రదర్శించడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పథకాలను, అభివృద్ధిని తెలియజేస్తూ ఆయా శాఖల అధికారులు ప్రత్యేక స్టాల్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులు విభిన్నమైన వేషధారణతో చేసిన నృత్యాలు అందరినీ ఆకర్షించాయి. చాలా కాలం తర్వాత స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయడంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులతో స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది. మంచాల సనత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన సైకత్ శిల్పం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంది. అలాగే విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన 1000 అడుగుల జాతీయ జెండా ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, తల్లికి వందనంపై ప్రజల్లో అపోహలున్నాయని, ఖచ్చితంగా అమలు చేసే బాధ్యత టీడీపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని అన్నారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో అరాచక పాలన కొనసాగిందని, నేడు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజాపాలన కొనసాగుతుందని ఆయన తెలియజేశారు. గూడూరు పట్టణ ప్రజల చిరకాల కోరిక అయినటువంటి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణాన్ని త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని ఆయన ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా వెన్నెల జెండా అందరం కూడా ఒక్కసారి ఆకాంక్షిస్తూ ఉంది. దీనిలో భాగంగా అతనికి గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆర్డీఓ గారు అభినందనలు తెలియనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన సనత్ కుమార్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ అతిథులను వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. శాంతికి గుర్తు అయిన కపోతం, స్వేచ్ఛకు గుర్తుగా వాటిని ఎగరవేయడం అనేది న్యాయంగా జీవితాలను పడంగా పెడుతున్నటువంటి ప్రతీకగా శాంతివర్ణం తెలుపుకు గుర్తుగా ఆకుపచ్చ పచ్చదనానికి గుర్తుగా ప్రతి రేఖనించడం ప్రతి పౌరుడి కర్తవ్యం. కాబట్టి వారిలో ఈ వయసు నుండి అగ్నిమాపక దళం మన ముందుకు వస్తోంది.
ఈ యొక్క స్వాతంత్రం ఏ విధంగా మన ముందు నాయకులు సాధించారో వేరే చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలితమే ఈ త్రివర్ణ పతాకం. గతంలో ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరాచకాలు, అన్యాయాలు, దోపిడీలు, దౌర్జన్యాలు జరిగాయి. దానికి ప్రత్యేకంగా ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు బుద్ధి చెప్పి నిజమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని, ఈ దేశానికి ఉపయోగపడే నాయకత్వాన్ని, ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే నాయకత్వాన్ని అందరూ ఎంచుకున్నారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే ఈరోజు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కూటమి వచ్చిన తర్వాత తల్లికి వందనం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని అమలుపరిచేటువంటి దిశలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇళ్లలో ఎంతమంది బిడ్డలున్నా, చదువుకునే బిడ్డలున్నా వాళ్ళందరూ కూడా సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం. దీనిపైన అనేక ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. ఇది ఎవరు నమ్మొద్దు. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఎంతమంది బిడ్డలు చదువుకుంటే అన్ని 15,000 రూపాయలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇస్తుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. 31వ తేదీ రెండో విడతలో అన్నా క్యాంటీన్ వచ్చింది కాబట్టి 31వ తేదీ వేదిక మీద పెద్దలందరి సమక్షంలో, గూడూరు ప్రజల సమక్షంలో అన్నా క్యాంటీన్ గూడూరు ప్రజలకి, ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకి అంకితం చేస్తామని చెప్పి చెప్పేదానికి గర్వంగా ఉంది నాకు. ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం మహిళలకు ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలోని ఓజిలి మండలంలో అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో 15 ఆగస్టు వేడుకలను అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు దేశభక్తి గీతాలను ఆలపించారు. స్వాతంత్ర పోరాట అమరవీరుల స్ఫూర్తిని విద్యార్థులకు ప్రజాప్రతినిధులు తెలియజేశారు. Southern, Fort Wilson, Fort Southern. Kilometer. Black salute. Select. जाने गीत शुरू कर। సూళ్లూరుపేట పట్టణంలోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాల నందు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు శాసనసభ్యురాలు డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వేడుకలకు హాజరైన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఆమె మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులంతా మంచి చదువులు చదువుకొని భవిష్యత్తులో దేశం గర్వించదగ్గ శాస్త్రవేత్తలుగా మరెన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు ఆగుతోట రమేష్ మాట్లాడుతూ, ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు నుండి తమ నాయకుల ఆదేశాల మేరకు అనుగుణంగా తామంతా సన్మానాలకు, శాలువాలకు దూరంగా ఉంటూ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే నోట్ పుస్తకాలు లాంటి వాటిని స్వీకరిస్తామని తెలియజేశారు. ఈ వేడుకలకు గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్, సిబ్బందితో పాటు స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు
Ready? Salute. Ready? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑर्डर। ఈరోజు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మా మిత్రులైతేమి మేమైతేమి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. అదేంటంటే గత ఎలక్షన్ గెలిచినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు దాకా మేము మాలలు ఏడైతేమి ఈ శాలువాలు ఏడైతేమి ఇవన్నీ కూడా చాలా వృధా అనేది మాకు అనిపించింది. ఈ సన్మాన కార్యక్రమం ఇక మీదట మా నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అయితేనేమి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితేనేమి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే మీ సన్మాన కార్యక్రమం ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ఇవ్వండి లేదా బుక్స్ ఇవ్వండి, పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీరు వృధా చేయకుండా డబ్బులు అనేది మాకు అందరికీ కూడా తెలియపరుచుకున్నారు. మేము ఈ రోజు నుంచి కూడా 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఈ రోజు నుంచి కూడా మా స్నేహితులందరూ కూడా మేమందరం కలిసి ఇంకా ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా బుక్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ మాకు వచ్చిన ఏ కార్యక్రమంకి వచ్చినా అతిథులందరికీ కూడా ఈ విధమైన సన్మానం చేస్తామని ఈ పిల్లలు ఇక్కడికి ఉన్న పిల్లలందరూ సాక్షిగా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నాం. అంటే అలా ఇచ్చే అంతే అంతే అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడున్న అందరికీ 78th హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 77 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. 78th ఇండిపెండెన్స్ డేలోకి అడుగుపెట్టాము. సో ఎంతోమంది త్యాగ ఫలితమే మనకి స్వాతంత్ర దినోత్సవం. మన దేశంలో ఎలాంటి కులమతాల భేదాలు లేకుండా అందరం కలిసి ఉంటే మన భారతదేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచే మీరు భారతదేశం గురించి తెలుసుకొని వాటి గురించి మీరు పెద్దయ్యాక భారతదేశానికి ఉపయోగపడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన కోసం ఎంతో మంది ఇప్పటికీ ప్రాణత్యాగాలు చేస్తున్నారు. మన దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఆర్మీ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండి మన దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న సైంటిస్టులు కానీ డాక్టర్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మన భారతదేశాన్ని రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా పెద్దయ్యాక మన భారతదేశం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సూళ్లూరుపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా అక్కడ హాజరైన చిన్నారులు జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. జెండా వందనం చేసిన తహసీల్దార్ నరసింహరావు స్వాతంత్ర దినోత్సవం యొక్క విశిష్టతను వారికి తెలియజేశారు. అనంతరం విద్యార్థులకు స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనందరం ఈ స్వేచ్ఛావాయులు ఈరోజు మనం జల జల శిశరంగా సర్వ శుభ ఆశిష తవ జయ తాత నాయక జయ హే
జయ హే జయ హే జయ 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 జయ. ఒక పండగ వాతావరణం లాగా మన సూలూరుపేట మండలంలో ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పిల్లలకి, డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ మరియు పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి వాతావరణానికి మనము ఆలోచిస్తే 200 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు, అప్పుడున్నటువంటి వాతావరణము, అప్పుడున్న గడ్డు పరిస్థితులు ఒక్కసారి తలుచుకుంటే ఎంతో బాధగా, ఎంతో ఇదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పటి ఉన్నటువంటి మన పరిస్థితులను ఎదురొడ్డి వాళ్ళ యొక్క ధైర్య సాహసాలతో మనకు స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టిన ప్రతి ఒక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుడిని మనం ఈరోజు మనం స్మరించుకోవాలి. మనం ఈరోజు ముఖ్యంగా మన దేవుళ్ళ కన్నా ముఖ్యంగా మనం స్మరించుకోవాల్సిన స్వాతంత్ర సమరయోధులనే. వాళ్ళు లేకపోతే ఈరోజు అంటూ మనకి ఈ గడ్డ మీద స్వాతంత్రంగా ఒక హ్యాపీగా సంతోషంగా గడపడానికి కారణమైనటువంటి ఒక భగత్ సింగ్ గారు అవ్వచ్చు, అల్లూరి సీతారామరావు కావచ్చు, ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు అవ్వచ్చు, సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అవ్వచ్చు, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు అవ్వచ్చు, ఎలాంటి స్వాతంత్ర సమరయోధులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు మనము మనస్ఫూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరిని మనం స్మరించుకొని ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ప్రతిరోజు మీరే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, యువతరం అంతా స్ఫూర్తి తీసుకొని వాడల దేశభక్తిని చాటాలని ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని నేను కోరుకుంటున్నాను. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని శుభాకాంక్షలు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. నాయుడుపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి ఉత్తమ అవార్డును అందుకున్నారు. తిరుపతిలో జరిగిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో రాష్ట్ర మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ అవార్డును అందుకోవడం జరిగింది. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ముఖ్యంగా ఈరోజు నాకు బెస్ట్ కమిషనర్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. గౌరవ కలెక్టర్ గారు మరియు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా తీసుకోబోతున్నాను. ఈ ఘనత అంతా మా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది మాత్రమే దొరుకుతుంది. వారు కష్టపడి చేసిన పనితీరు వల్ల నాకు అవార్డు ఇచ్చిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అందరికీ కూడా, మా సిబ్బందికి, నాయుడుపేట ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈ అవార్డు తీసుకోబోతున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందరూ కూడా మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకొని నాయుడుపేట అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ బాబీ నాయుడు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అదేవిధంగా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ సంగమేశ్వరరావు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం విద్యార్థులకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलसि तरंगा तव शुभ नामे जाने ఎస్ఎస్ న్యూస్ ముగించే ముందు ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జెండా ఆవిష్కరణ చేసి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్.
సూళ్లూరుపేట ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. శాసనసభ్యురాలిగా మొదటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్న నెలవల విజయశ్రీ. నాయుడుపేటలోని పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జెండా వందనం చేసి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉన్నతాధికారులు. గూడూరు పట్టణంలో అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి స్టేడియంలో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్. ఎస్ఎస్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.